commerce homologues étrangères. Permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de céder la parole à monsieur Cherif Lachnani, président de la Chambre de commerce Nord-Ouest et président du premier panel. Ce panel qui a pour thème les CCI portent... Non, excusez-moi. Donc, c'est les CCI tunisiennes, acteurs économiques au service des entreprises et des régions, qui sera modéré par monsieur Hatem Mlik, expert en décentralisation, en présence de monsieur le ministre Riyad Maher, ministre des Affaires locales et de l'Environnement, monsieur Jean-Pierre Limousin, président du Conseil économique, social et environnemental de la région Nouvelle-Aquitaine, monsieur Yves Mathius, directeur national Fondation Suisse de coopération au développement technique Suisse Contact, madame Marie-Françoise Marie Nelly, directrice طيبة وسعيدة أن زملائي في رؤساء غرف التجارة والصناعة كلفوني باش نشرف على الافتتاح الورشة الأولى اللي هي تعنى بموضوع هام جدا نعتبره احنا على مستوى الغرف أنه سي نوتر كور دو ميتي être proche des entreprises et être dans les régions. Donc زوز تحديات زوز أهداف كبار. لعل الفرصة اللي اتيحت لنا الايامات هذوما اليوم خاصه باش نتقابلوا باش نسمعوا بعضنا باش نقدموا بعض الاقتراحات للحكومه نتاعنا باش ناخذوا تجارب من الغرف الاخرى. نحب معنا بهذه المناسبه قبل ما نعطي الكلمه للسي حاتم اللي هو باش يكون موديراتور نرحب بالخيان اللي باش ياخذوا تدخلات على راسهم السيد الوزير. نرحب كذلك بضيوفنا اللي جاوا خاصه احنا كشمال الغربي جاونا لباو الدعوه مشكورين 3 غرف من الشرق الجزائري الطارف سكيكدا وسقراس نحب نشكرهم. واحنا في العمل نتاعنا بروكسيميتي هي بروكسيميتي مع لي زونتربريز في جهاتنا ولكن نخدموا كذلك بروكسيميتي مع لي زونتربريز في الشرق الجزائري وهذا من اللي يعطينا قوه معناها ونجاعه في العمل نتاعنا. بالطبيعه غرف التجاره والصناعه لابد أن تلعب الدور هام في الجهات نتاعها كما قال مسيو دو شاغيت. احنا عندنا افونتاج تاع لا بروكسيميتي قراب من المؤسسات قراب من الوضع الاقتصادي الحقيقي في الولايات نتاعنا في المعتمديات نتاعنا. لابد انه على مستوى الهياكل المتواجده قانونيا انه يرجعوا الغرفه ويستدعيوا الهياكل تاع الغرفه ويستدعيوا اعضاء الغرفه ويحضروا رئيس الغرفه ويكون هو معناها يلعب الدور نتاع ربط بين الاداره وبين المؤسسه وبين الاداره الجهويه. املنا كبير واحنا فرحانين ونشكروا معناها شكر كبير وزاره التجاره وخاصه الاداره اللي لاهيه وعلى راسهم مدام اخلاص على اعطتنا نفس جديد. اليوم كلنا باش نخرجوا بعد الفوروم هذايا نتصور في الرأي العام في تونس باش تكون نظرة جديدة للغرف. حاولنا وباش نبداو نحاولوا من اليوم انه نلمعوا صورة هذا الهيكل الهام حتى يرجع يلعب الدور نتاعو المنوط بعهدته اللي هو التنمية معناها بكل معناها اوجهها ونظرها. بالطبيعة وجود السيد وزير الامور المحلية نسميه معناها هو باش يكون العمل نتاعو يعطي معناها التعليمات والتوجيهات وتوصيات للادارات الجهويه والمحليه خاصه باش نتعاملوا راهو العمل خاصه المناطق الصناعيه. اليوم البلديات ينجموا يكونوا معناها ان بارتنير امبورتون افيك لا شامبر باش المناطق الصناعيه اللي هي من غيرها هي ما يقعش
معناها استثمار وما يقعش بعث مشاريع تكون معناها نخدموهم مع بعضنا لا في البلديات والشامبر دو كوميرس حتى معناها ندفع بالتنميه وتنميه تونس ما تنجمش تقع اذا كان اليوم 8 ولايات من عدد ال 24 تاع الجمهوريه 8 ولايات معناها لوتيير نوعا ما الغرف نتاعهم مشلولين ما نجموش نعملوا تنميه جهويه داخليه وهذه الحل الوحيد باش ننميو تونس انه ننمو الجهات الداخليه والهيكل اللي هو باش يلعب دور نتاع التنميه هو مشلول او شبه مشلول نعملوا معناها على اليوم هذايا حتى يحسوا الديسيدور على انه غرفه قفصه وغرفه باجه يستحقوا الى مزيد من الدعم. نتمنى لاشغالكم التوفيق والنجاح وحيل تسير الجلسه الاخينا الملكي وشكرا. Merci aux organisateurs de m'avoir accordé une oration. Non, je pense que c'est bon. Alors, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce panel et je remercie les organisateurs de m'accorder la tâche lourde de modérer ce premier panel et je me suis ravi de voir à côté de moi Monsieur le ministre des Affaires locales et de l'Environnement, également de sommités de pays partenaires qui assistent avec nous pour apporter leur contribution à un sujet qui vient à pic. En Tunisie, comme vous le savez, nous sommes en plein chantier de décentralisation conduit par le ministère des Affaires locales et Monsieur le ministre va nous en parler de ce processus. Au niveau de la chefferie du gouvernement également, il y a un grand processus de déconcentration, c'est-à-dire de réflexion sur le rôle que vont jouer ultérieurement les structures de l'État au niveau régional et au niveau local. Également qu'il y a une grande stratégie de redéploiement de la fonction publique qui se prépare et que tout le monde s'accorde, y compris nos partenaires techniques et financiers de la Tunisie, qui s'accordent que le but ultime de la décentralisation se reste toujours 3 axes. Consacrer la démocratie locale pour une meilleure gouvernance dans les affaires locales, améliorer la qualité des services fournis aux citoyens en termes de qualité, en termes de coût, en termes de durabilité, dans une approche très inclusive qui peut couvrir toutes les populations fragiles ou non fragiles. Le 3e axe est de promouvoir le développement local qui reste toujours une casse-tête. Je ne veux pas tarder, on va passer à travers les interventions des panélistes, à commencer par Monsieur le ministre. J'ai la tâche qui n'est pas toujours facile de respecter le timing, donc je vais donner à chacun 5 minutes pendant son intervention. On va revenir à la salle pour écouter vos propositions et vos questions, et à la fin, on va revenir aux panélistes pour réagir par rapport à ces questions-là. Je commence par Monsieur le ministre des Affaires locales et de l'Environnement, avec qui je collabore pendant des années maintenant, et j'aimerais bien qu'il nous dise où est-ce que nous sommes avec la décentralisation, pourquoi nous sommes va-t-on aller vers un processus de décentralisation? Quels sont les objectifs recherchés et quel est le rapport avec le développement économique régional? Sans tarder, je vous cède la parole, Monsieur le ministre. شكرا بارك الله فيك. ساعة حبيت نشكر غرف الصناعة والتجارة على الدعوة هذه وعلى البانيل هذا المهم ونشكر جميع مدعويكم. شفت ان شاء الله تبارك الله بانيل تري انتريسون. نشكركم على الدعوه هذه. اللامركزيه عنوان كبير و معناتها اليوم نقاشات كبرى بدات في المجتمع بصفه عامه اللي ساعات المجتمع المدني متقدم في الموضوع هذا على الإدارة بصفة عامة وحتى على
السياسيين حول موضوع اللامركزية. واللامركزية جاءت في الباب السابع من الدستور كما تعرفوا، كرست مبدأ اللامركزية. وعلاش اللامركزية؟ هل هو اللامركزية ما هوش هدف بعينه، ولكن اللامركزية هي طريقة باش نبدلوا منوال التنمية في تونس اللي نحكيو عليه بصفة كبيرة. منوال التنمية يتضمن عدة أشياء، ولكن هو أنه المدن والجهات وغدوة يمكن الأقاليم تكون قاطرة للتنمية. اللي اليوم الوضعية الحالية ولازمنا نعرفوا منين ماشيين منين بدينا. الوضعية الحالية أنه المدن نتاعنا ما ساهمتش في التنمية بصفة حقيقية، ولا مساهمات ضئيلة جدا مقارنة للقطاعات ولا للوزارات وكذا. ودليل على هذا أنه ميزانية البلديات الكل مع بعض المجتمع تمثل 4% من ميزانية الدولة. alors في بلدان أخرى مش لازم نحكي على أوروبا الشمالية اللي توصل 50% والدولة تقسم هي والجماعات المحلية. في المغرب مثلا شقيق وصلوا بين 10 و 15%. 15% وصلوا اليوم ميزانيات الجماعات المحلية. كيف مشكل كبير آخر هو الموارد البشرية. الموارد البشرية اللي اليوم احنا الجماعات المحلية نسبة التأطير ما تعديش 10%، و10% في بلديات كبرى مثلا بلدية تونس أكبر بلدية في الجمهورية نسبة التأطير ما تتعداش 10%. ومفتاح نجاح اللامركزية زوز مفاتيح كبرى هو الموارد المالية. طبعا مش يكون عند الجماعات المحلية لتنفيذ برامجها، واكثر من الموارد الماليه هم الموارد البشريه. معناتها لكليت سوكسي مفتاح النجاح هو تنميه الموارد البشريه. واليوم نشوفوا فيه اليوم معناتها سياسات التمييز الايجابي اللي هي الناس ماهيش قاعده تشوفها فيها، والدوله تقول لك ان الاعتمادات اليوم ماشيه في التمييز الايجابي، والاعتمادات للجهات كبرت ولكن الناس مش تشوف فيها، لان تنفيذ البرامج هذه ترتطم ولا تصطدم بقلة الموارد البشرية. وهذاك علاش مجلة الجماعات المحلية بلاش ما نمشيو في الفونكسيون تيريتوريال وباش ما نزيدوش في ما نشوفوش معناتها ما نزيدوش في ما تهربش علينا معناتها الانفلاسيون دو لادمينستراسيون. مشينا في تشجيع على الاطارات اللي تخدم في المركز باش تمشي للجهات بتحفيزات طبعا باش ننميو الموارد البشريه في الجهات، الى جانب حاجه مهمه ياسر هي التكوين في هذايا. وهذاك علاش ثم استراتيجيه. المشكل اللامركزيه ما هوش فقط نص تقني، ما هوش يونيكمون الكود دي كوليكتيفيتي لوكال مجله الجماعات المحليه اللي اليوم عليها الانظار الكل معناتها متجهه عليها. النص ما هو الا بدايه، ما هو الا ان كادر، هو سي ان بروسيسوس بوليتيك، هي معناتها مشروع سياسي بامتياز فيها عده جوانب. والنص القانوني لان احنا تولينا لي ريفورم نحسبوهم نصوص قانونيه ولينا دي بيبر ميكرز، لا لازم استراتيجيه لتنفيذ هالنصوص القانونيه. ولا مركزيه راهو سي ان بروسيسوس لون كومبليكي طويل معقد. والاستراتيجيه اللي حطتها الوزاره هو ان بروسيسوس سور 27 تقريبا على 27 سنه فيها 3 بيريود دو 9 ans، 9 سنين الاولين هما الاهم. سي ان بروسيسوس لون كومبليكي ويلزمو بوكو دوميليتي، يلزم بوكو دوميليتي في البروسيسوس هذا. الهيوميليتي من عند لي بوليتيك، من عند المجتمع المدني، من عند مجلس النواب، من عند الاداره، حتى حد دو تيان لا فيريتي ابسولو، وحتى حد ما عنده
لا سيونس انفوز كيفاش باش تصير هالديسنتراليزاسيون. هذاك علاش احنا في الوزاره قلنا ونعاودوا احنا منفتحين تماما معناتها لهالنقاش هذا حول الديسنتراليزاسيون. لان اليوم شنو عندنا بالضبط؟ عندنا منشيره مجتمع مدني ونقولها اليوم القانون عند مجلس نواب الشعب في المناقشه. مجتمع مدني اللي هو معناتها يدفع نحو اللامركزيه بسرعه بنسق كبير، ساعات تطلعاته اكبر بياسر من الريتم نتاع الاداره. منشيره اخرى عندنا ناس يقول لك لا احنا جات ثوره شافوا شويه تراجع سلطه الدوله وسلطه القانون، يقول لك معناتها ان ديليتمون دو ليتا، وخايفين من انه الديسنتراليزاسيون تزيد تشتت معناتها مواقع السلطه ومواقع القرار ومؤسسات الدوله بصفه عامه. وثم تخوف ويقول لك تونس بلاد صغيره، ولكن حطوا خريطه تونس فوق اوروبا تلقاها اكبر من انجلترا واكبر من سويسرا عده مرات واكبر من عده بلدان واكبر من بلجيكا معناتها. دونك تحط الخريطه ماهيش صغيره تونس مقارنه لعده بلدان اللي فيها معناتها حكم لا مركزي. وخايفين، وهذا نفهموه. الناس اللي خايفين من اللامركزيه وخايفين من نفهموهم، لان افكتيفمون بين النظري وبين التطبيق ثم مسافه ونفهموا. وهذاك علاش الديسنتراليزاسيون يلزمها ان بورتاج بوليتيك، يلزمها ان بورتاج بوليتيك امبورتون، وهذا ما حاولنا نعملوه في الوزاره. ولكن زاد في رئاسه الحكومه كما تعرفوا السيد رئيس الحكومه كان هو بيدو وزير الشؤون المحليه وكان هو عنده الملف هذا نتاع الديسنتراليزاسيون. دونك احنا اليوم كما تعرفوا صادقنا على القانون الانتخابي في جانفي 2017 وكان نقاش كبير. والقانون الانتخابي للبلديات بالرغم من انه افكتيفمون قانون بالنسبيه معناتها تمثيليه لا بروبورسيونيل، واللي الى انكيت سيغتان معناتها مخوف بعض الناس ونفهموا هذايا، لان غدوه المجالس البلديه مش تكون اون موزايك فيها عده دي ريبريزونطاسيون، والناس خايفين هل ثم ماجوريتي باش تحكم المجالس البلديه. احنا حاولنا انه نرشدوا هالنظام الانتخابي هذايا التمثيليه النسبيه، وحطينا بعض معناتها عدلناه شويه كما بالنسبه للقانون الانتخابي نتاع المجالس نتاع مجلس نواب الشعب. حطينا هالعتبه هذايا لو سوي العتبه 3% باش نقصوا من الترشحات الغير جديه، معناتها ما يدخل كان اللي عنده 3%. نحينا التمويل المسبق معناتها تمويل ولا استرجاع مصاريف باش نحيوها القائمات اللي تترشح باش تاخذ فينونسمون مش باش ترجعوا ولا تنكريديا 0%. دونك عدلنا شويه. طبعا ما خلطناش انه نحطوا مود ماجوريتير كي peut être discuté par la suite. C'est une première étape لان الظروف السياسيه ما سمحتش أننا نمشيو في مود ماجوريتير. بعد معناتها il y a eu la communisation du territoire. معناتها اليوم تعدينا تونس كان ثم 3.5 مليون ناس ما عندهاش خدمات بلديه خارج التيريتوار كومونال. وقع دونك لا كومونيزاسيون دو تيريتوار، ولهذا تزادوا 86 بلديه جديده، ولا عندنا موني باسي تعدينا من 264 بلديه ل 350 بلديه، ووسعنا في نطاق تدخل 186 بلديه. طبعا هذا مش سهل، يلزموا امكانيات ماليه باش البلديات هذم تنجم تقوم بالعمل اللي تزاد لهم. وهذا on est avancé dans ce truc. معناتها il y aura du financement pour ça. On est avancé dans les discussions avec les bailleurs de fonds.
مجله جماعات محليه كنا صدقنا عليها في يوم 30 افريل 2017 هكا 2017 30 افريل 2017 بعض اشهر بعد دخولنا للوزاره، وكان هذا وعدنا به وعملناه ل 30 افريل. تعديت ل 5 ماي مجلس النواب. طبعا ما كانش سهل. نقول لكم حاجه، احنا نهار 28 افريل عملنا سي ام ار على الكود دي كوليكتيفيتي لوكال. في السي ام ار الناس الكل قالوا لي مستحيل باش تنجم يتعدى ل 30 افريل هذايا في الكونسي دو مينيستر، لان مازال نقاشات كبيره بين الادارات بيدهم، لان الديسنتراليزاسيون ماهوش سهل. معناتها مش سهل انك تسيب ان بوفوار، الاداره باش تسيب ان بوفوار في يدها. دونك سيتي دي ديسكسيون تري توندو، ولكن لو 30 افريل اون ا ريوسي ا بوكلي المجله هذه افيك لي زاربيتاج دو رئيس الحكومه على بعض النقاط، ولا ديمارش ايتي كذا. دونك مشات ل 5 ماي لمجلس النواب، ودوبوي اللي في مجلس النواب قاعده تتناقش. معناتها اليوم معناتها يصوتوا على الفصول ووصلوا تقريبا 60 ولا 70 فصل. دونك اوني افونسي، وعندنا ثقه انه المجله هذه مش تصادق عليها قبل الانتخابات البلديه. انا معناتها يا با بروبليم، سا افونس. بيان سور il peut avoir des blocages على بعض الفصول. maintenant كما قلت هذايا يلزم une stratégie de mise en place de cette décentralisation. Ce qu'on a خدمنا عليها في الوزاره. On a une stratégie bien claire sur les étapes à suivre pour la mise en place de la décentralisation. معناتها ما هواش المصادقه على النص فقط هو اللي مش يحل لنا. معناتها سي لو كومونسمون. المصادقه على النص هو سي لو كومونسمون du processus de décentralisation qui va être lent et compliqué. avec باش نبداو طبعا النقاشات بعديك حول الصلاحيات اللي مش تمشي للبلديات ولا للجهات المنتخبه غدوه. ما زلنا على الانتخابات الجهويه. اليوم باش نمشيو في انتخابات بلديه. غدوه الجهات والانتخابات الجهويه مش تكون مازالت النقاش حولهم مازال ما بداش بصفه فعليه. وقتاش باش نعملوا الانتخابات الجهويه؟ دونك لا بروميير ايتاب بيزلنا نعملوا انتخابات بلديه. سي كابيتال. راهو قعدنا في منظومه نتاع نيابات خصوصيه من وقت الثوره لتوا. نيابات خصوصيه معناتها بلديات ماهيش محكومه، معناتها معتمدين شادين نيابات خصوصيه. ثم ياسر فيهم يعملوا في مجهود كبير ياسر، ولكن عنده خدمه المعتمد وخدمه البلديه. خدمه المعتمد حاجه وخدمه البلديه حاجه اخرى مخالفه تماما. دونك ومجالس بلديه من الاداره معناتها ناس عنده خدمته يخدم في السوناد ولا في الستاج ولا في التجهيز ولا في كذا، ولا معلم ولا مدير مدرسه ولا كذا. دونك هيك علاش العمل البلدي معناتها فيه تراجع كبير، من رغم انه حاولنا في السنه هذه انه نحركوا البلديات خاصه في مشكل النظافه في مشكل كذا. نجحنا في بعض المناطق، ما نجحناش في مناطق اخرى، ولكن بدينا نشدوا معناتها راس الفتله في الموضوع هذا. دونك البلديات يلزم انتخابات بلديه، ما يلزمناش بتعلات متعدة نوخروا الانتخابات البلديه. دقيقه، شكرا بارك الله فيك. ولكن هذا الكل شنو العلاقه اليوم بين اجتماعنا والبلديات غدوه؟ الدراسات اللي وقعت قبل اللونسمون تعطي انه تقريبا البلديات غدوه باش يكون عندهم 5 fois plus d'investissement في البلديات نتاعها. الهدف انه يكونوا قاطره للتنميه حقيقه. avec معناتها التدبير الحر تاع البلديات غدوه باش هما باش يقرروا كيفاش يجير un certain nombre de services qui vont bien sûr se faire avec le secteur privé dans beaucoup de domaines. Soit le secteur privé en concession comme beaucoup de services environnementaux et de services urbains, comme aussi la possibilité qu'il y ait un outil extraordinaire qui va être mis معناتها عند الجهات والبلديات هو le partenariat public-privé, ou bien sûr les chambres de commerce qui représentent le commerce et l'industrie vont devoir jouer un rôle important غدوة. هذا اليوم احنا بدينا
On a commencé, on a lancé pas mal de marchés avec les privés, avec les privés, sur essentiellement la collecte et la gestion des déchets. On a un grand programme pour le recyclage, traitement de déchets qui démarre bientôt, où ça va être dans le cadre de PPP avec des concessions de longue durée données au privé pour gérer ces écopoles qui vont nous sortir من المنظومة الحالية نتاع المصبات معناتها غدوة. Il y a des projets communs de régions كما المسالخ البلدية اللي اليوم تشوفوا الحالة نتاعهم. Il faudrait s'orienter vers des projets en PPP بين البلديات, les régions et le privé. Donc il y a beaucoup de développement économique qui doit se faire obligatoirement entre le service, entre les collectivités locales et le secteur privé. Notre seul salut, c'est qu'un certain nombre de services soient faits d'une façon gagnant-gagnant entre les collectivités et le secteur privé. C'est un sujet très lent. Le sujet de la décentralisation, on peut rester des heures et des heures discuter de ce sujet-là. Ça me fait plaisir de faire une conférence spécialement pour le processus de décentralisation. Merci, Monsieur le ministre. Et c'est vrai que dans toutes les conférences, aborder le sujet de la décentralisation, on peut passer des heures à en discuter parce que c'est l'avenir d'un pays qui est discuté. Alors, d'un côté des collectivités locales ou régionales qui se préparent pour jouer un rôle plus important sur le développement régional et local, de l'autre côté des chambres de commerce qui sont des opérateurs économiques très importants, qui fournissent des services aux entreprises, qui sont, comme disait M. Hervé Charette aujourd'hui, le moteur de l'économie. Et là se joue cette dynamique économique. Est-ce qu'il y a de bonnes pratiques de rapport, de relations entre les collectivités locales et les chambres de commerce? Est-ce qu'il y a des modèles pour lesquels on peut s'inspirer? Je pense poser cette question à M. Limousin, qui est parmi nous. M. Limousin, qui est également président du Conseil économique, social et environnemental de la région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'on peut s'inspirer de certains modèles dans le monde de partenariat entre les collectivités locales et les chambres de commerce? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le futur Premier ministre, puisque j'ai vu maintenant que les ministres des collectivités locales deviennent Premiers ministres, Mesdames, Messieurs, pour répondre très directement à votre question, cher ami, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle duplicable et il n'y a pas de modèle où quelque part on puisse prendre une expérience pour se dire elle se transpose telle qu'elle. Les territoires en eux-mêmes n'existent que par les projets qu'ils portent. Ils n'existent pas par le découpage qui en est fait. Et je vous le dis avec un peu d'expérience parce que j'en suis la première victime. Quand en France, dernièrement, on a fait des découpages, le vendredi matin, ma région Limousin partait avec l'Aquitaine, le samedi matin, elle partait avec la région Centre et la région Poitou-Charentes, et le dimanche matin, elle partait avec Poitou-Charentes et Aquitaine. Donc, on montre bien là qu'on est dans un système dans lequel on essaie de faire du découpage qui n'est pas fondé sur les caractéristiques du territoire, ses spécificités économiques, sociales, culturelles ou universitaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, oui, il y a des éléments de référence communs. Premièrement, quelle est la finalité de cette décentralisation? Si c'est transférer des tâches que le gouvernement n'arrive pas à bien faire en les transférant aux collectivités locales, c'est bien, mais c'est de la déconcentration. C'est-à-dire que le marteau est toujours aussi lourd, mais le manche est plus court. C'est tout. C'est pas ça de la décentralisation. Si c'est encourager l'expérimentation des territoires qui disent, dans mon secteur, j'ai telle priorité ou j'ai tels atouts à faire valoir, et je demande à ce que l'État me dégage de la place pour faire vivre l'expérimentation, on est sans doute là dans la bonne décentralisation. Et c'est tout le challenge qu'il peut y avoir. Et vous venez de l'évoquer, Monsieur le Ministre. Une loi sur la décentralisation ne peut être qu'une loi cadre. Elle ne peut pas avoir pour ambition d'aller gérer dans le détail les relations État-territoire, territoire entre eux et territoire-population. Il faut laisser énormément de souplesse. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle, il ne peut y avoir que des tendances. Le deuxième point, c'est qu'il faut partager sur ce territoire
quels sont les éléments de développement et de développement durable qu'on a envie de conduire dans un programme de 3 ans, de 5 ans ou de 10 ans. Vous parliez tout à l'heure des villes et des zones rurales. Est-ce que des contrats de réciprocité sont envisageables? Et est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte d'aller écrire, mais pas graver? Parce que écrire, on peut un peu effacer de temps en temps, mais graver, c'est définitif et c'est mauvais. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller écrire comment des villes importantes peuvent avoir une réciprocité avec leur zone rurale et la zone rurale avec la ville? Est-ce que la ville a vocation à accueillir toutes les activités économiques qui veulent s'y fixer? Sans doute pas. Il y en a qui seraient aussi bien en zone rurale. Est-ce qu'il y a des activités qui seraient en zone rurale sans grande perspective de développement parce qu'il n'y a pas de masse critique autour d'elles? Sans doute. Il ne faut pas être dans des attitudes de compétition, il faut être dans des attitudes, j'allais dire, de troc intelligent d'atouts et de richesses. Et la décentralisation, ce qui la caractérise sans doute, c'est le troc astucieux, enrichi d'intelligence, de projets et de richesses. Il faut se poser des questions d'aménagement du territoire. Quand on décentralise et qu'on donne des compétences d'aménagement du territoire au territoire décentralisé, il faut faire en sorte que les bouts de route arrivent en face des bouts de route de celui d'à côté et que les bouts de chemin de fer arrivent en face des bouts de chemin de fer de l'autre côté. Donc il y a sans doute des domaines pour lesquels la décentralisation n'est pas une perspective ou un projet idoine. L'aménagement du territoire d'un État quelque part est difficilement compatible avec une décentralisation dans les infrastructures. Et puis le dernier volet, le quatrième volet, c'est quelle gouvernance on met ensemble pour aller réguler ce système. Et quel est le rôle des chambres de commerce dans cette gouvernance. Moi, je serais tenté d'être un peu trivial dans mon propos, mais de vous dire qu'une chambre de commerce, elle est là pour apporter des idées, elle est là pour contaminer les personnes qui sont autour d'elle en leur disant sans cesse « ça coûte combien, ça rapporte combien, ça sert à quoi et ça sert à qui ?» Et toujours se poser cette question, j'investis 100, je vais récupérer combien et quel sera le bénéficiaire de la démarche que je vais conduire. Et c'est ça le rôle d'une chambre de commerce. Ce n'est pas d'être opérateur à la place de l'État, ce n'est pas être opérateur de l'État, c'est d'être une courroie de transmission, alors jadis entre l'État et les entreprises, maintenant entre les entreprises et les autorités régionales, pour faire en sorte que chaque fois qu'un projet est conduit, il soit conduit dans une perspective économique, sociale, environnementale, avec la plus grande pertinence partagée. Et quand, Monsieur le ministre, vous disiez il y a quelques instants que la société civile était un élément important, les chambres de commerce sont aujourd'hui un élément de la société civile. Mais de la société civile organisée. Moi, je distingue beaucoup la société civile organisée de la société civile spontanéiste. La société civile spontanéiste, c'est celle qu'on voit dans la rue, où c'est le dernier qui crie le plus fort, qui croit qu'il a raison. L'intérêt qu'il y a aujourd'hui dans une société policée, dans une civilisation, c'est que la société civile organisée, issue d'élections, issue de consultations, issue de partenariats, puisse avoir un discours cohérent qui aide le gouvernement local et qui aide le gouvernement national. Et là, les chambres de commerce ont ce rôle-là de rappeler quels sont les créateurs de richesse, et donc il faut les aider à créer de la richesse, et que c'est aux autorités publiques de répartir ensuite cette richesse. Donc on ne se trompe pas de métier, j'allais dire, nous, chambres de commerce, entrepreneurs, nous créons la richesse, vous, politiques, vous avez à la répartir le mieux possible, et pour que vous ayez le plus de richesse possible à répartir, il faut aider de plus en plus les entreprises à créer cette richesse. Il n'y a pas de modèle, mais il y a des principes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Limousin. Et ça nous renvoie à une question qui est très pertinente, c'est-à-dire découpage territorial et zone économique. Est-ce qu'ils sont compatibles? Parce que le domaine d'intervention des collectivités locales, il est défini par un découpage territorial, alors que les chambres de commerce apportent leur soutien à des entreprises qui agissent parfois sur une zone économique qui ne peut pas être nécessairement celle définie par le découpage territorial. Je me rappelle sur ce projet de communalisation de territoire, quand la question de développement économique local a été posée, c'était une casse-tête. Quel est l'espace ou la dimension géographique optimale qu'il faut donner à une commune pour jouer pleinement son rôle de promoteur du développement économique? Et je vous en assure, ça a été un critère largement respecté, mais que ça posait quelques problèmes. Et je veux bien interpeller M. Matisse sur cette question. Alors, quel degré de compatibilité entre un découpage territorial administratif pour les collectivités locales et une zone économique dans laquelle interviennent les chambres de commerce? Parce qu'ici en Tunisie, on se pose cette question. Est-ce qu'il faut changer la carte des chambres de commerce en Tunisie? Est-ce qu'il faut avoir plus de chambres de commerce, moins de chambres de commerce?
Alors, est-ce que vous pouvez, M. Matisse, nous éclairer un peu sur cette question? Voilà, merci beaucoup, volontiers. Tout d'abord, juste bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs. Je suis très honoré de faire partie d'un panel aussi prestigieux sur une question, n'étant pas moi-même un spécialiste de la décentralisation, d'autant que je viens d'un pays comme la Suisse, qui est un pays décentralisé, mais qui ne connaît pas les processus de décentralisation parce qu'il s'est construit de façon fédéraliste. Donc les phénomènes de déconcentration et de décentralisation, on n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine, on est plutôt une expérience dans le domaine de la centralisation actuellement, en particulier pour la gestion des infrastructures. En ce qui concerne votre question, qui est une question, donc, en travaillant ici en Tunisie depuis 2012 avec la Fondation Suisse Contact, on met en œuvre des programmes qui sont en particulier des programmes régionaux qui ont deux points communs quasi systématiquement. Le premier, c'est la question des partenariats publics-privés. Donc on gère 9 projets actuellement dans le domaine de la formation professionnelle, de l'appui aux entreprises, y compris dans le secteur du tourisme, où on a cette question qui est à la fois une volonté de notre part de travailler sur la question, mais qui est aussi une question qui se pose de façon récurrente pour avoir des services performants. Et la seconde question, c'est celle des services que les organisations professionnelles peuvent fournir à leurs membres, et plus généralement à la société. On est confronté à un certain nombre de difficultés qu'on comprend très bien, parce qu'on est sur des processus qui sont nouveaux dans le pays, et qui touche à la question du découpage territorial. Moi, j'aurais tendance à dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de bon découpage administratif. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs pays. Je suis dans un pays extrêmement compliqué en Suisse au niveau du découpage administratif. On a 26 régions avec 26 gouvernements qui ne calent jamais avec la réalité économique, en gros. Donc, on a appris ce qu'on appelle la géométrie variable. Et je crois que M. Limousin a déjà très bien répondu à la question. Il n'y a pas de territoire défini autrement que par les projets des acteurs qui le font vivre. Je crois que c'est vraiment la première question. L'autre question, c'est que selon le secteur d'activité, selon le domaine, pas forcément un secteur d'activité d'ailleurs, le type de service qu'on gère, l'espace pertinent n'est pas le même. Donc c'est un challenge permanent de composer ces espaces et aussi de les recomposer, parce qu'on voit un aspect dynamique très important. Si on regarde des évolutions sur des 20, 30, 40 ans, on voit que ces espaces se recomposent en permanence, pas toujours très bien d'ailleurs, mais il y a une dynamique qui correspond aussi à la réalité de l'évolution d'un service, des besoins de la société ou bien d'un secteur économique, par exemple. Donc pour être très clair, j'aurais tendance à dire en Tunisie, bon, on a des espaces qui sont définis par des gouvernorats ou pour les CCI aussi avec des régions qui sont relativement grandes. Je regarde une chambre de commerce comme celle de Nabel qui couvre le Cap Bon et Zagouan. Elle couvre des régions qui sont relativement différentes. Connaissant un peu Zagouan, qui a beaucoup de potentiel d'ailleurs, hein, en tant qu'avenir de pôle économique, c'est clair que le découpage de la chambre ne collera jamais avec l'ensemble des réalités d'un secteur ou bien d'une problématique. On travaille ici avec l'ONTT et le ministère du Tourisme justement sur le tourisme et sur la question des destinations touristiques. On est toujours à cheval sur des gouvernorats, on ne recoupe pas intégralement ces gouvernorats. Et pour un visiteur, pour un touriste, la réalité, c'est d'identifier une destination et le touriste, ça ne l'intéresse pas de savoir si ça correspond à un découpage administratif ou pas. Il y a une réalité, peut-être une région qui a certains atouts, qui a un certain positionnement sur le marché et qui peut être promue en tant que telle, en tant que destination touristique. Et dans un même temps, la réalité économique de l'industrie, c'est peut-être pas du tout celle-là. On a des clusters qui se forment plus ou moins naturellement. Voilà. Donc je pense que l'enseignement, en particulier pour les chambres de commerce et d'industrie, c'est de savoir s'adapter en permanence aux réalités des sujets qu'elles traitent. Et j'aimerais juste revenir sur ce que disait Monsieur le ministre concernant la décentralisation, parce qu'en Tunisie, on a un processus qui, quoi qu'on en dise, avance bien sur la décentralisation au niveau politique, au niveau institutionnel. Donc nous, en tant qu'organisme de coopération, c'est des questions qui relèvent de la souveraineté nationale, sur lesquelles on ne travaille pas directement. Mais par contre, nous, on essaye de se positionner en complément de ce processus, c'est-à-dire que, comme il a été dit déjà tout à l'heure, la décentralisation politique et des institutions ne suffira pas. Il faut aussi qu'il y ait l'émergence d'une citoyenneté, y compris d'une citoyenneté économique, et donc un processus beaucoup plus fédératif que décentralisé, qui est complémentaire et qui permettra de mettre en œuvre ces lois sur la décentralisation. Donc nous, on travaille plutôt sur cette dynamique-là.
Et je pense que les chambres de commerce d'industrie ont un rôle à jouer parmi d'autres acteurs là-dessus pour créer des partenariats publics-privés, pour impliquer la société civile, constituée ou non constituée d'ailleurs, au niveau local, régional, faire émerger des projets d'acteurs qui pourront ensuite être parfois institutionnalisés ou parfois pas du tout. On est aussi dans un monde dynamique d'économie privée qui nécessite de ne pas toujours institutionnaliser et réglementer les choses. Voilà, donc ce qui me paraît très intéressant, c'est de mettre aussi l'accent sur ce processus complémentaire à la décentralisation, qui est plutôt un processus d'émergence de projets d'acteurs, de coalitions d'acteurs autour de visions communes sur une thématique donnée, et pas forcément en ayant l'ambition d'avoir une vision commune pour tous les secteurs économiques. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mathis. Alors, aussi une question à aborder par rapport à ça, c'est proximité, services de proximité aux entreprises, comme font les chambres de commerce, grandes réformes économiques, renforcement de capacité des acteurs du secteur public et secteur privé. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous un des meilleurs spécialistes de la question de soutien au secteur privé, qui est Jad Lesheb. Jad est là, il représente la Banque mondiale et j'aimerais bien, Jad, que tu parles de ce que vous faites et comment vous percevez l'appui au secteur privé dans une perspective de développement local et régional. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de décrire un tout petit peu ce qu'on fait et voir un tout petit peu comment on lit ce qui se fait comme projet dans le pipeline par rapport à la question qu'on est en train de discuter aujourd'hui, parce que c'est très pertinent. D'abord, la banque est impliquée à différents niveaux dans ce processus. Il y a un grand projet que M. le ministre a mentionné qui est sur l'appui à la décentralisation. Il y a un grand effort qui se déploie pour pouvoir essayer de contribuer à la construction de capacités ou l'amélioration des capacités de gestion locale, économique inclus, pour pouvoir développer un bottom-up, une approche bottom-up de vision de développement qui sort des communautés et qui va vers le haut avec les capacités économiques et techniques nécessaires pour pouvoir développer ce savoir, ces visions-là. Donc c'est un processus qui est de longue haleine, qui est en phase, évidemment, mais il y a un appui direct de la banque dans ce sens. À part cela, il y a des projets, il y a récemment 4 projets d'investissement. Le total revient à 350 millions de dollars, qui sont des investissements directement dans les régions défavorisées, pour le dire d'une certaine manière, notamment le nord-ouest et le centre-ouest de la Tunisie. Des projets qui sont sur le développement des zones forestières, des projets sur le développement de l'emploi des jeunes, des projets sur le développement des exportations, bien que c'est à un niveau national, et un projet sur le développement des zones agricoles pour l'irrigation intensive, en fait tous les projets qui utilisent de l'eau de manière intensive. Il y a eu un effort qui a été déployé pour essayer de coordonner les projets entre eux dans tout l'aspect de développement économique. Donc comme on parle de développement de zones forestières par exemple, comment fait-on pour que ces zones forestières nord-ouest et centre-ouest puissent exporter, par exemple, les biens forestiers d'une manière durable, soutenue, compatible avec l'environnement, mais aussi avec plus de valeur ajoutée. Le romarin, est-ce que je dois le sécher? Je dois l'exporter. Ça ne marche pas. Ça veut, de temps en temps. Donc, voir comment est-ce qu'on peut aider les entreprises et les agriculteurs et les producteurs locaux pour pouvoir ajouter de la valeur sur les produits qu'ils ont localement. Et donc, du coup, il y a un travail intensif qui se fait avec les PME locales, avec les agriculteurs locaux et les autorités locales et les structures d'appui, qu'elles soient centrales ou décentralisées, pour voir comment est-ce qu'on peut appuyer le secteur privé à créer de la croissance, créer de la valeur, créer de l'emploi dans les régions. Maintenant, c'est là où la question nous ramène un peu à ce qu'on fait. Donc, vous prenez par exemple que vous travaillez sur les aspects forestiers ou sur les produits agricoles, ou qu'on travaille par exemple sur le textile ou les aspects administratifs, mais tout ça dans une perspective locale, de développement, disons, du nord-ouest ou du centre-ouest de la Tunisie. Comment est-ce qu'on peut impliquer le secteur privé de la manière la plus productive? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que le diagnostic qu'on fait est un diagnostic qui est percutant par rapport aux entreprises et aux agriculteurs locaux? Là, il faut combiner à la fois une analyse de marché. On remarque qu'il y a un des plus grands problèmes que les régions ont, c'est qu'on sort de l'offre, on ne sort pas de la demande.
Donc d'abord, il faut commencer par analyser la demande, qu'elle soit nationale ou internationale, ce qu'elle veut, et à partir de là, tracer la chaîne de valeur par rapport aux produits qu'on a, la chaîne de valeur qui valorise le plus le produit qu'on a dans ces régions, et essayer de voir avec les acteurs locaux, avec les entreprises locales, comment on va pouvoir coordonner des investissements, que ce soit des privés ou des investissements publics, ou des efforts de coordination pour pouvoir passer d'une chaîne qui est moins valorisante pour nos produits à une chaîne de valeur qui est plus valorisante et qui va nous mener vers des marchés plus valorisants. Ce travail de coordination se fait par un dialogue public-privé organisé par... C'est là où le rôle se pose. On peut voir ça organisé par des chambres de commerce, on peut voir ce rôle organisé par des autres entités, mais il y a sûrement un rôle très important à pouvoir structurer le dialogue entre les acteurs privés dans une région, les entreprises, les différentes entreprises qui travaillent, les institutions publiques qui cherchent à voir où est-ce que mon investissement est le plus rentable. Est-ce que j'investis dans une infrastructure? Est-ce que j'investis dans un centre de formation? Est-ce que je me focalise sur améliorer, simplement limiter certaines barrières administratives? Ou y a-t-il des changements dans le cadre réglementaire que je dois faire? Le public doit pouvoir écouter le privé dans la partie qui affecte le privé et comment il travaille dans son jour au jour. Et ces dialogues publics-privés sont cruciaux pour pouvoir aider le public à identifier les investissements et les réformes. À la fois, ils sont cruciaux pour créer un network, un réseau plus fort entre les acteurs privés dans ces régions et les connecter au marché destinataire. Tout ce travail qui va se faire à travers ces 4 projets, il y a un rôle crucial aux organisations locales comme les chambres de commerce ou comme les associations professionnelles, les groupements d'intérêt économique pour pouvoir orchestrer ce travail. Donc voilà, je termine en posant la question, c'est qu'il faut quelque part en tant que chambre se poser la question par rapport à ce rôle, vu la structure généralement multisectorielle des chambres. Comment faire pour que cet appui ne soit pas trop général, ou doit-il se focaliser sur simplement les aspects transversaux de l'économie, ou doit-il se focaliser sur les aspects spécialisés, par exemple la chaîne de valeur X ou chaîne de valeur Y? Quel est le rôle de la Chambre est un défi à relever, à se positionner, sur quoi elle se concentre, sur la spécialisation ou sur les aspects transversaux. Il y a aussi un rôle il faut bien être alerte par rapport à garder un équilibre entre l'intérêt des membres d'une chambre et l'intérêt plus large qui peut être parmi des acteurs économiques, des challengers, des nouveaux, des entreprises entrantes qui doivent aussi se retrouver et qui peuvent amener des activités économiques qui ne sont pas nécessairement représentées dans la Chambre. Donc il faut qu'il y ait un équilibre dans la Chambre pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles activités et de ne pas être positionné comme par exemple pour des intérêts des membres actuels. C'est un défi à relever. Voilà, je termine sur ces deux points. Et justement par rapport à cette question, est-ce que les chambres de commerce disposent d'un environnement favorable pour accomplir leurs fonctions horizontales ou bien verticales? On a parmi nous un militant de développement régional en Tunisie, Assi Saïr. Alors, je vais vous interpeller sur cette question, les difficultés pratiques au niveau local et régional que trouvent les chambres de commerce, que rencontrent quotidiennement les chambres de commerce à assurer ce fonctionnement et leur rôle. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Je remercie l'assistance. Je suis honoré par la présence dans ce panel prestigieux. Pour répondre à la question, effectivement, le thème, c'est les chambres de commerce partenaires stratégiques pour le développement économique. Dans quel contexte ils peuvent jouer ce rôle-là? En Tunisie, nous avons 8 chambres de commerce, qui couvrent des réalités très disparates, c'est-à-dire très disparates au niveau d'activité. Il y a celles qui sont liées à l'export, celles qui sont liées à l'agriculture, celles qui sont liées aux services, aux industries, au tourisme, ainsi de suite. Pardon. Et il y a d'autres qui sont liées à des industries extractives, ainsi de suite. Donc, réellement, les 8 chambres, elles ont des occupations et des fonctions très différentes. Juste pour se fixer les idées sur l'étendue des écarts entre les régions, si je me réfère à la thèse de Si Faisal Zidi qui a été publiée en 2011 et qui porte sur l'année 2008, nous avons des régions dont le PIB par individu en 2008 qui était aux environs de 1000 dinars.
Et nous avons, c'est bien aussi du Bouzid. Et nous avons d'autres dont le PIB est dans l'ordre de 8 000 à 9 000 dinars. Si on cherche ces rapports-là dans le sens de productivité, nous avons des régions dont la productivité est de 40% par rapport à la moyenne nationale. D'autres, elles ont la productivité de 160% de la moyenne nationale, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de 4. Et ce rapport-là, finalement, vous le trouvez dans tous les indicateurs socio-économiques, c'est-à-dire le chômage, l'analphabétisme, tout ce que vous voulez, ce que j'appelle, dans ma façon de voir les choses, le facteur 3 ou 4, c'est le facteur qui distingue deux types de Tunisie qui ont des activités totalement différentes. Pour voir un peu la question de cette cohérence et de la question qui vient d'être posée, en Tunisie, si je reprends la formulation de si Neji Jelloul, ex-ministre et actuel président de l'UTS, il disait que la Tunisie est un État jacobin. Tout le monde considère qu'il est aussi, c'est un État centralisé, même extrêmement centralisé. Et cela crée des situations un peu anormales. Vous savez, en Tunisie, il n'y a pas de région officiellement. Le seul texte juridique qui parle de région, c'est dans la Constitution, mais dans la réalité, on a des découpages administratifs qui correspondent à des gouvernorats, mais on n'a pas de région. Les ministères, dans l'action, ils sont obligés de découper le territoire, donc chacun va de sa manière. Par exemple, on trouve, si je prends le gouvernorat de Kérouan, s'il dépend pour le ministère de développement régional, il dépend du centre-ouest. Pour le ministère du commerce, il dépend du centre-est. Sidi Bouzid et Gassrine, pour le ministère de développement régional, ils dépendent du centre-ouest. Pour le ministère du commerce, ils dépendent du sud-ouest. Et ça va avec, donc c'est très difficile de concevoir dans ces régions-là, de pouvoir réellement travailler sur un développement si vous avez des partenaires un peu partout, l'un qui est à gauche, l'autre à droite, l'autre donc il n'y a pas. Donc moi, la première question que je pose, c'est de mettre un peu de cohérence dans la centralisation. C'est-à-dire, même si on garde le système central, peut-être, et on va le garder, ce que j'ai pu comprendre de la part de M. le ministre pendant peut-être une décennie ou plus, c'est au moins mettre une certaine cohérence, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes, on travaille sur le même territoire, on travaille sur la même dynamique, sur la même vision économique, mais pas parfois on dépend de ci, parfois on dépend de cela, ainsi de suite. Et ces découpages-là, finalement, ce sont des découpages qui, bon, moi je ne pense pas qu'ils sont vraiment spontanés. Pour être clair, je pense que cela, c'est parce que ça pouvait arranger si, et on a des indicateurs, par exemple, pour le ministère de l'économie, pour le ministère de développement régional, on a des régions qui sont sous la tutelle le truc général, le général de développement régional, c'est le commissariat général de développement régional, et d'autres sous des offices. Et si vous revenez au texte, les différences, elles sont énormes. Il y a le commissariat, il a des missions, ce qu'il appelle de projets nationaux. Les autres, non. Ils doivent travailler comme des auxiliaires par rapport au gouverneur. Donc, finalement, même la centralisation, c'est-à-dire qu'il y a des régions plus centralisées que d'autres, finalement, si on essaie de voir le système près. Et de cette situation-là, si vous trouvez, par exemple, je veux... Une minute. Une minute, merci bien. Si vous, actuellement, peut-être ça n'a pas été noté, mais je vous informe que la Chambre de commerce de Gafsa, elle est absente. C'est-à-dire qu'il y a uniquement 7 qui sont présentes aujourd'hui, ce n'est pas 8, contrairement à ce qu'on dit. On lui a coupé l'électricité. La banque lui a fermé les comptes. Et elle est réellement, les portes sont fermées et elles sont réellement en session. Sachant que Gafsa, elle abrite la plus grande entreprise d'export, qui est la CPG, que dans ses statuts, c'est une société totalement exportatrice. Et que normalement, elle crée une dynamique derrière. À cela s'ajoute un autre élément que je vais juste signaler sans aller trop loin, c'est que le fait que les sièges sociaux, qui sont des sociétés, qui sont des centres de décision, ils sont à Tunis. Et
quand il y a un intermédiaire, généralement, c'est loin de 100 km. Donc, le fait que le centre de décision, le centre de pouvoir de décision, soit à 200 km, soit lointain de la réalité de terrain, qu'il a d'autres préoccupations et qu'il y a d'autres intérêts qui fonctionnent, c'est qu'on trouve comme il vient de le dire Monsieur le Président de la séance, des difficultés. C'est-à-dire un environnement totalement qui n'est pas vital. Favorable. Aussi bien pour, non, je ne dis pas favorable, qui n'est pas vital. Vital. C'est-à-dire, moi, je vois que le cas de Gafsa, c'est un antécédent. Monsieur le ministre du Commerce m'a promis de le voir de près. Le cas du Nord-Ouest, c'est un cas qui n'est pas loin. Donc, la situation, c'est le fait que nous avons un État jacobin qui a les mêmes textes, qui a les mêmes prérogatives, qui a les mêmes outils, pour des réalités très différentes. C'est le fond du problème. S'il faut chercher, il faut partir de ces éléments-là. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Srayer. Merci. Alors, maintenant, la parole, elle est à la salle. Si vous avez des questions, des commentaires, des propositions, on va en avoir pour une vingtaine de minutes et par la suite, je veux revenir aux panélistes pour clôturer ce panel. Bon, il y a mon ami de la transparence financière qu'il est là, je pense qu'il demande la parole. Alors, s'il vous plaît, essayez d'être... Il y a une autre intervention là-bas, on commence. Essayez d'être précis, bref, comme ça on pourra brasser toute la salle. S'il vous plaît. Vas-y. Proposition. Essayez de vous présenter avant. Oui. Franchement, j'ai voulu prendre la parole parce que j'ai entendu les gens du terrain. Ce que j'ai entendu, 8 chambres paralysie. J'étais très touché. Pourquoi j'étais touché? Je me représente. Yahya Youssef, conseiller de Tunisie résident en Allemagne. Je travaille dans le cadre de développement régional, dans le cadre de la coopération internationale. Pourquoi je suis très touché? Parce que je sens ces gens-là, ils disent la vérité. Ils vivent dans l'urgence. Demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce n'est pas l'année prochaine. Je sens qu'ils ont un problème, l'accès à l'information et l'accès au financement. Je dis, pour les régions, vous avez beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup de projets. Ils sont là. Pour la région du Nord. La région du Nord, c'est une région très riche. Vous avez beaucoup d'opportunités. Région agricole fertile. Vous avez un aéroport. Vous allez jouer sur proximité. Et vous avez une zone touristique. Est-ce que, la question que je vais vous poser pour vous, est-ce que vous avez fait la promotion de votre région à l'échelle régionale, nationale, internationale? Et est-ce que... Je termine, s'il vous plaît. Vas-y. Je termine, s'il vous plaît. Je vais vous donner une proposition. Et à l'échelle du monde arabe, à l'échelle européenne, est-ce que vous avez fait jumelage entre la région et la région allemande? Monsieur, essayez de voir la loi de finances 2014. L'Allemagne a mis à votre disposition la banque des régions, dédiée aux régions. Loi de finances 2014. Cette année, elle a mis à votre disposition 300 milliards pour le développement des régions. L'Allemagne a mis aussi plan Marshall, s'appelle Pacte Africa, pour les pays printemps arabe. Monsieur Obama, avant de partir, elle a signé 500 milliards. Je termine. D'accord, ok. Je termine. Okay. La Suisse a versé 250 milliards et elle va verser encore 250 milliards. Essayez de voir l'ambassade d'Allemagne. Les projets. Je termine. Il faut qu'on donne la parole à ça, s'il vous plaît. Les projets. Les banques islamiques sont prêts pour que le nord, l'aéroport, et là-bas, ils veulent, c'est-à-dire pôle médical, clinique offshore pour les pays arabes, au lieu d'envoyer les malades pour l'Allemagne, ils peuvent, c'est-à-dire envoyer ça pour la Tunisie. Aussi, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, je termine, monsieur. S'il vous plaît. Pour vous dire, c'est pas un problème d'argent, c'est pas un problème de... C'est clair, l'idéal est clair. C'est un problème de gouvernance. Pas plus, et je vous remercie. Il y a monsieur qui demande la parole au fond de la salle.
شكرا. علي ذكار مدير عام بوزارة التكوين المهني والتشغيل مكلف بالاستثمار. الواقع أنا بصدق شدني التدخل السيد الوزير باش نثني على التدخل ونقول وأن مستقبل تونس سنسيرمون هو في يدينا الوزارة هذه. نلقى روحي ربما متحمس باعتبار أني مشيت في وقت من الأوقات وخدمت على التاز هذا في بوردو سيتي 1990 لا ديسونتراليزاسيون. يقول قايل نحب نمشي نكون عملي شوية ونكون بحكم زاد خبرتي في مستوى الجهات أن خدمنا في جندوبة في كل الولايات بريسك. ثم حاجة دعم بها قول السيد الوزير، شوف راهي هلا مركزية كما قلت من ناحية القانون متقدمين، أما اللي ينقص اللامركزية هي الممارسة. هي الممارسة. اليوم إذا كان نحب نغيروا من القوانين اللي تبارك الله، احنا توا من نجي نشوف الشامبر دي كوميرس دي لاندستري تبارك الله يعني تخلقت من 1885 إذا كان مانيش غلط، حيث التاكس موجودة. اليوم في مستوى نحب نركز برشا على خصوصية كل جهة، سبيسيفيسيتي دي شاك ريجيون. راهو ما تنجمش، وهذه تجاربنا الغالب كانت فاشلة في وقت من الأوقات، اللي توا باش نحترموا للواد ناتور معناها نحترموا ولا ما نحبش نطول لان معناها انا في اعتقادي كل معناها جهه عندها خصوصيه نتاعها وكل جهه تنجم معناها تنطلق بتفعيل وربما معناها في مستوى اقليمي. هذا ثم واحد. احنا الواقع في تجاربنا توا وقت نقولوا وزاره التكوين المهني والتشغيل صراحه عندنا ان برودوي، عندنا قاعدين نبيعوا في برودوي. اول حاجه في التكوين المهني اللي بصدق تاريخ احداث وزاره Je pense qu'il y a un problème avec le micro. C'est bon? شوف بالنسبة للتكوين المهني اليوم نقولها من موقع انتمائي لوزارة التكوين المهني والتشغيل يلزم يفهموا الأخوان الصناعيين وخاصة واحنا نخدموا برشا معاهم. أنا يذكرني في وقت من الأوقات سي منصور ويسي لكس مينيستر كان يقول كون المراكز نتاعنا نأهلوها ونحطوا لها ستركتير نيسيسير وإذا كان يلزم نعطوها للاتكاء، لأن حقيقة نعملوا في الفورماسيون سويت على ديموند. وما نحبش ندخل لأن عندنا Justement, c'est une des questions, c'est vrai que très importante à aborder par rapport à cette collaboration. ثم حويجه زاد بربي الاخوان خلينا نكون على الغالب اللي ناقصنا راهو الكوميونيكاسيون. توا احنا زاد عندنا برودوي نبيعوا فيه ما يسمى التكوين المستمر. سكوا التكوين المستمر هو راهو ديستيني للمؤسسات هذه. هالغرف هذه وكانت عندي كثير من التجارب. الغرف يا خويا ثم بار لي بيي ثم توت ان بيجي ديستيني الفورماسيون للغرف باش يكونوا الناس في توت ليتات سون اكسبسيون في كل البرامج. اسكا قعدنا اسكا بحيث كقانون موجود سكنوا الغالب اللي ينقصنا هي الممارسه. باش نقول زاد ثم تعاون الواقع بين وزاره التكوين المهني والتشغيل. ربما السيد الوزير معنا نستغل حضوره ما يسمى الاقتصاد الاخضر ليكونومي فير. اليوم عندنا شراء نخدموا على الاقتصاد الاخضر سكوا هو راهو بيناتنا اليوم الفو تو ما نقولش تو مي الفو تو معناها بريفاتيزي سوف للسيكتور استراتيجيك. راهي ما بقاتش الدوله سي ني با ليتا. اليوم عندنا تبارك الله 2500 خريج من اصحاب الشهاده العليا. واضح. ميرسي. ما نحب نخدم عندي اقتراح. تفضل. والاقتراح هذا سيتي 2006 عملناه في ولايه جندوبه ما يسمى المرصد الجهوي للتشغيل. يا خويا لما لا في اطار دعم هذا اقتراح للسيد الوزير في اطار دعم اللامركزيه لما لا مع الاتكاء مع المتدخلين الكل نعملوا المرصد الجهوي للمهن. خلي الناس تتقابل خلي الناس كذا. Un observatoire de métier. تفضل يا monsieur qui demande la parole. السلام عليكم. مصلح التروني رئيس غرفة.
تجارة المرجان ولاية بنزرت. مرحبا بك. عندي حاجة بالمناسبة السيد الوزير مادام موجود لهنا، 40 سنة غطس، ثم بوليسيون كبيرة في السيد الوزير. الساشيات هو أنت يعطيك الصحة منعتهم الأسواق ومنعتهم الواحد، بقينا ماذا بيا ثم مفاهمة بين السيد وزير الفلاحة وأنت تنسقوا البحارة اللي يمشيوا للبحر ما عادش يهزوا الساشيات في البحر ويطيشوهم في البحر، قتلوا الفون دي مير الكل. هذه الأولى. الحاجة الثانية التنسيق ما بينك وبين السيد وزير الفلاحة، منع صيد المرجان لأن المرجان ينبت 0.4 ملم في العام، تحب له 40 سنة باش يولي كوميرسياليزي. اليوم المرجان من خيرة أولاد تونس موجودة في ولاية بنزرت، وهي الولاية الوحيدة اللي فيها 26 رخصة، هي الولاية الوحيدة. والمرجان ثروة كبيرة ياسر قاعدة عندنا لهنا، ودولتنا باش تلوج في الميزانية من برا، واليوم عندنا ثروة قاعدة راقدة. تبقينا يلزمنا نخموا في أولادنا اللي جايين. أنا 40 سنة اكسبيريونس راهو سيد الوزير قاعد نتكلم فيك. تنسيق ما بينك وبين باش نمنعوه، لأنه هو إجرام. المرجان يتولد بيبي ثم شاب ثم كهل ثم شيخوخة. المادة الوحيدة اللي في العالم سيد الوزير اللي اليوم ما لقاولهاش، فهمت الواحد، اليوم المرجان ولا يتعوض بالعظم وتمشي فيه للسليل سيد الوزير، نحن ماناش عارفينه. وتونس هي اللي تنتج من هنا، وقاعدين الطلاين يهزونا فيه وقاعدين يتهموا في اولادهم وتحشينا في الحبس، لكن ما يسالش على خاطر تونس نحملوا الحبس ونحملوا كل شيء. اما انتوما نحبكم فهمتني تفيقوا لهالشيء هذا اللي موجود في ولايه بنزرت. نزيد ناكد في ولايه بنزرت اغتصت فوق 3000 غطسه، اغتصت على حجره لقيت عليها، تلفت نلقى البلونت نتاعها الكل ميته، جيت نتلفت نلقى لسه بلاستيك اللي هم يموتوا ابريكات 400 سنه. اش عملنا في اولادنا من بعد اللي جايين؟ اجرام كبير، حتى الناس اللي تغطس يلزم من اهلهم سيد الوزير. وهذا تنسيق ما بينك وبين السيد وزير الفلاحه، لاني انا عندي اليوم 30 سنه بنقول 20 سنه وانا نتكلم ونكتب وعندي الديشارج وحتى واحد ما سمعني. اسمعوني، ما دام ثم الغرف لهنا وخيره الناس موجوده لهنا، هالميساج هذا بربي خلينا نوصلوه. وعندنا مرجاننا اللي مفكوك في الديوانه وفات التقاضي نتاعو، وعندنا وخدمنا الناس وعملنا المعامل، واليوم تسكرت المعامل ما دامتش حتى عام وتسكرت، والمرجان محطوط في وسط الديوانه ما نعرفوش عليه شنو هو مصيره. هذاك البلي فالي اللي قال عليه السيد رئيس الحكومه، هاو البلي فالي العرف اللي ب 100 دينار نجم نرجحه لك بمليون سيد الوزير. وهذه مش لي انا لتونس، حط عليا مراقب في المعمل نتاعي. اليوم عندنا نحن اولادنا عندنا كفاءات نفتخروا بهم سيد الوزير. سامحني بربي لحظه، عندنا ناس تغسل 165 متر، يلزم نقفوا عليهم ونتفخروا بهم من ولايه بنزرت. وشكرا. يعطيك الصحه يا مسيو. يعطيك الصحه مسيو. ما فماش il y a pas de femmes qui veulent prendre la parole, gender equality les taxiuna. Bon, il y a monsieur moi si vous permettez donc La galanterie, elle est tunisienne. Merci. Donc, je me présente, je suis Madame Fetten Basli, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du centre. J'ai une juste toute petite précision et deux petites questions à Monsieur le ministre. La première précision, il me semble qu'il y a une petite confusion entre les chambres syndicales et les chambres de commerce et d'industrie, qui sont des établissements publics placés sous tutelle du ministère du Commerce, et ce sont des établissements d'intérêt économique, et ce ne sont pas des chambres sous tutelle de l'UTICA, il faut le dire, et je respecte Monsieur l'Itadef, mais on est dans un autre contexte. Mes attentes personnellement de Monsieur le ministre aujourd'hui, c'est la réponse à deux questions. وإلا دفع لي زوز قرارات اللي هي تواجد les chambres de commerce au niveau des régions في les conseils régionaux, puisqu'on existe mais on est des observateurs. Donc je dirais que partout dans le monde les chambres de commerce sont un acteur incontournable pour le développement de l'économie de la région. Tout se trace en collaboration avec les chambres de commerce, et bien sûr on constate qu'on est
des observateurs et nous ne jouons pas ce rôle. C'est vrai qu'il faut, on nous dit parfois, il faut arracher sa place et parfois aussi, dans un contexte moyen, il faut aussi nous faciliter les choses. La deuxième chose, dans le cadre de la décentralisation, on parle surtout également, c'est notre rôle. Si maintenant, nous, chambres de commerce, on passe également à côté de la révolution tunisienne, parce qu'il me semble qu'on est les seules structures en Tunisie qui n'ont pas fait leur révolution, je pense que je remercie toutes les chambres présentes d'avoir initié ensemble le forum. Vraiment, sur chaque panel, l'objectif, au moins aujourd'hui, et merci. Merci beaucoup. Merci. Il y a monsieur, puis il y a madame. سمير بحري رئيس جمعية القروض الصغرى ونائب رئيس في كونكت باجا وفي نفس الوقت في الفونكسيون بوبليك انا نعمل كونسيي بيداغوجيك جوست معناها علاش ذكرت كونسيي بيداغوجيك باش نجيب لكم موضوع اخر علاش بالنسبه لحكايه زيت الزيتون الدوله علاش تسويكا مازالت تستنى في تشجيع على التعليب راهو عندنا مشكله كبيره برشا. زيت الزيتونه موجود خيرات وزيد عندنا سمعنا فما بروجي نتاع 10 ملايين شجره تاع زيتون هذا راهو خير من البترول. البترول يطلع ويهبط السوم نتاعو اما راهو زيت الزيتونه ديما طالع والكل دوفيز معناها ماذا بينا نحاولوا نعجلوا شويه في الموضوع هذايا. بالنسبه لحاجه اخرى جانبيه هذه تابع التعليم وانا بويسكري عندي اولادي يقراوا في المانيا عندنا مشكله بالله يوصلها لنا للحكومه سيد الوزير. سيد الوزير وصلنا الحكايه هذه للحكومه. انا اولادي يقراوا في معناها واحد منهم بركه ندفعوا في 1200 اورو بارون اللي هي 3 ملايين ونص اسيورانس وهم اولادنا ما همش يداويوا الحمد لله لاباس صحتهم لاباس. احنا قبل ما يعملوا ال 20 كنا جوست نستظهروا بك الكارنيه تاع الكنام بركه يعود اسمه موجود ما يدفعش حتى فرنك. توا Je pense que c'est un sujet qui sort. لا ما مربوط ببعضه. تعرف علاش؟ علاش مربوط ببعضه؟ خاطر احنا تونس نحبوا على العمله الصعبه هكا ولا وين نخرج في الفلوس من هنا بالعمله الصعبه هذه مش بيرت لتونس ديجا بيرت لتونس وفي نفس الوقت تثقل الكاهل نتاع العائله التونسيه دونك لازم تخسر لها من جانب اخر. شكرا. يا مدام qui demande la parole puis il y a monsieur. Alors, on va prolonger ça pour encore 3 minutes avant de donner la parole de clôture. Fadel, madame. Zahra Benasser, chambre de commerce de Bizerte. Monsieur le ministre, il a parlé de la réussite de la décentralisation. Il nous faut deux choses, le financement et les ressources humaines. Donc, j'ai pensé aux taxes, les revenus et les taxes revenant des collectivités locales. Pour relancer les projets dans les régions, il faut penser que les revenus retournent à la région, pas au central. Donc je veux savoir le quote-part pour les régions, pour le développement des projets. Et je partage vraiment l'avis de la femme qui parle de la chambre de commerce doit être le moteur parce que c'est elle qui trace la stratégie économique de la région. Donc elle doit être le pilier dans les conseils régionaux. Conseils régionaux, ça. Monsieur, dernière intervention, monsieur qui a demandé la parole. Ah, je pense que... Ok, d'accord, ok. L'avant-dernière. S'il vous plaît, Azdine Abdelkafi, secrétaire général de la Chambre de commerce du centre. Bon, allez le micro, je voulais bien faire deux remarques. L'une concerne la décentralisation. Et je note bien en présence de Monsieur le ministre, qu'il y a un risque énorme de démantèlement de l'État. Les causes, par manque d'encadrement, que vous avez bien cité, il n'y a pas d'encadrement, et si vous entrez dans l'intérieur du pays, le taux de 10% que vous avez déclaré peut baisser jusqu'à 1% ou à même absence d'encadrement. Le deuxième, c'est le manque, maintenant, il y a un manque de maturité politique. Et le troisième point, le financement. Il peut nous coûter très cher alors que déjà
l'impôt, l'imposition des collectivités locales, on souffre. En ce qui concerne les chambres de commerce, je voudrais bien faire la remarque, c'est que les chambres de commerce peuvent constituer un relais très important dans le futur en cas de désengagement de l'État en faveur des chambres pour pas mal de secteurs compétitifs ou même des établissements qui existent et qui peuvent céder leur place aux chambres de commerce. Merci. Merci. Dernière intervention, c'est monsieur qui a demandé la parole. السلام عليكم. عبد الرزاق الصنهاجي كاتب عام غرفة تونس. والله عندي ملاحظة خفيفة مش باش نطول عليكم. أنا ماذا بيا نقربوا لبعضنا. أول حاجة البلدية تخدم، القباضة تخدم، الشركات تخدم والمواطن. علاش ما نقربوش بعضنا؟ احنا تو رجال الاعمال نعرفوا التي في للقباضة، نمشي للقباضة، البلدية نمشيوا لها كان باش نخلصوا تاكس لوكاتيف ولا نعرفوش بعضنا من بعيد لبعيد. كانش إذا كان فما مشكلة. أنا نقترح أنه كل إنسان اللي باش يحل شركة أو مقر تجاري في بلدية نطلبوا منه يجيب ورقة من الغرفة التجارة اللي في جهة عنده من غير مقابل السماح. ما حسناش بفلوس، مش نلوجوا في الفلوس، نلوجوا باش نعرفوا بعضنا ساعة. فوالا والقدوة البلدية تعرف قداش عندها في الجهة هذيك، شكونوا كذا شكونوا اللي له كذا، ونجموا نوسعوا ونعاونوا بعضنا. مالوريزمون سي صنهاجي البلدية ما في بالش اصلا فما واحد حل لافير. البلدية بيدها ما تعرفش شكون حل وشكون ما حلش، ما في بالش جملة. اكزاكتومون هذه المشكلة فين؟ ما نعرفوش بعضنا، كنا بعد فما ديك الوازون كبيرة يلزمنا نحيوهم هذوما. عايش احنا نحطوا اليد في اليد كلنا وخيان قبل الديسنتراليزاسيون الولايات وكذا، ما بينا ساحه احنا في بعضنا قراب لبعضنا نحيوا الحدود هذه اللي تخلقت يلزمنا نحيوها ونتوكلوا على الله وقلت ربي ان شاء الله ما فما كان الخير. يعطيك الصحة سي ساج. Un message d'espoir extraordinaire à la fin de ces interventions. Je pense qu'on a débordé et les organisateurs étaient stricts. قالوا لي il faut pas toucher au déjeuner. وقت الدجنة يبقى وقت الدجنة. Si vous permettez les panélistes, il y a une intervention, sinon je veux demander à Monsieur le ministre de clôturer ce panel. C'est bon? C'est bon, Monsieur le ministre. Enfin, clôturer, ça, معناتها سؤالات مختلفة جدا وفي مواضيع معناتها اللي ممكن بعض منها نجم نجاوب عليهم، بعض آخر ما نجمش نجاوب عليهم، ولكن أنا سمعتهم. قبل كل شيء لا ثم شكون حكى على الديكوباج تيريتوريال وكذا لا فونكسيون ديكوباج تورال. احنا اليوم في تونس باش نوضحوا باش توضح للسيده اللي طلبت وجود لي شامبر دو كوميرس في لي كونسي ريجيونو مش ممكن. علاش نقول لكم مش ممكن؟ احنا اليوم ماشيين في اخترنا هذا الدستور الجاب. دستور ايش قال؟ قال ثم بلديات ومازال الجهويه منتخبه بالاقتراع المباشر. Les conseils régionaux vont être des conseils élus au suffrage universel direct. Donc ما فيهاش ما عادش مجلس جهوي كيما المجالس الجهويه نتاع توا. دونك معناتها ce n'est plus du tout. وبعد ثم الإقليم. الاختيار اليوم نتاع الجهة هي الولاية. الجهة هي الولاية. هل هو اختيار موفق؟ ثم سيرمون ما أحسن. علاش؟ لأن ايكونوميكمون سي با لو ميور اسباس أن يكون عندك لا ريجيون هي الولاية. On aurait pu peut-être sauter une couche, un palier et aller vers vers des aqalim akbar qui ont une taille économique plus intéressante où il y a une complémentarité que plutôt wilaya كما هكا. ولكن وهذا راه موجود في الدستور. دونك اليوم ما تنجم تبدلوا وهذا مش معناتها مش مطروح الوقت الحاضر. à moins que نطرحوا بعديك une évolution c'est pas exclu ولكن مش مطروح تو.
مش مطروح تو، مش يسيفي تدير ثم سلفة قال لك نبدل الدستور وكهو باش نردها بلديه واقليم. مش هذا، لان الصعوبات هو صعوبات اجتماعيه وسياسيه وكذا. وبوتيتر يفو كومونسي باغ سا، لو ميو اي لينمي دو بيان. خاطر اليوم كان مش حل البورقه نتاع الولايات نحيهم وتولي ريجيون هي اقليم وكذا، سا بو كريي بوكو دو بروبليم اللي ما نخرجوش منها. شنو هو التوجه؟ لان احنا شفناها في خلقان البلديات الجدد ولا في توسيع البلديات القدم. عندنا بلديات اليوم عندهم 4 اسامي لان العمادات ما تفهموش شو نسميوها البلديه. عند خذينا اسامي 4 بلديات. ثم بلديه جديده ما تفهموش فين يحطوا البلديه، بعد حطوها خارج نطاق البلديه، قالوا نحطوها في الولايه معناتها. دونك il y a des problèmes sur lesquels il faut être on est conscient qu'il faut pas معناتها نعملوا ما هو معقول تو. même si on est conscient que la taille économique ماهيش نتاع الولايه اليوم لا optimale، ولكن c'est une étape. Après on pourra évoluer. Donc il faut tenir compte des réalités du pays, des réalités de موجود تو. من بعد كما قلت معناتها la décentralisation, on va voir ce que ça va donner, les premières étapes qu'on va évaluer. Il faut toujours évaluer. Il ne faut pas se projeter trop معناتها. Il y a une stratégie claire, موجودة la stratégie, mais sur laquelle il faut évaluer tous les 3 ans pour voir le cheminement. وكما قلت la clé de réussite, la clé de la réussite, راهو c'est الموارد البشرية, c'est l'homme. معناتها c'est les hommes et les femmes et les hommes plutôt. C'est les femmes et les hommes qui vont réussir ce. On ne peut pas. معناتها اليوم ما قلتش بالكل أنا qu'on va vers le délitement de l'État كما قال السيد العاش ce que je me suis mal exprimé. قلت ثم ناس متخوفين من الشيء هذا, متخوفين من الديسنتراليزاسيون. يقول لك جات بعد ولكن أننا نتصور أن التخوف هذا مبالغ فيه et que إذا نخموا في الديسنتراليزاسيون بالوقت باللي موجود تو effectivement on va vers l'échec. Mais on ne fait pas une décentralisation sans faire évoluer tout le processus. C'est un processus politique. قانون الوظيفة إصلاح الوظيفة العمومية يدخل في الديسنتراليزاسيون. إذا تنجحوا إصلاح الوظيفة العمومية ça contribue à la réussite de la décentralisation. الجباية المحلية, le code de l'urbanisme, tout ça fait partie du processus de décentralisation. Mais ما يلزمناش نكونوا متخوفين ياسر. انا نعطيك ان اكزامبل. Nous on a entamé un programme qui s'appelle le PDUGL, Programme de développement urbain et de gouvernance locale, مشروع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. Un programme très ambitieux, حتى حد ما يسمع به. On l'a pas bien vendu. C'est un programme qui de 1220 millions de dinars, 1220 milliards. 2016-2020. Un programme financé par la Banque mondiale et qui est le début du processus de décentralisation. Où la subvention de l'État, par exemple, elle est accordée sur un certain nombre d'évaluations. تم l'évaluation des performances, 5 performances, لازم يكون عنده budget مصدق عليه, ولازم يعمل PAI avec un participatif, ولازم publication des marchés publics sur le site حاسلو 5 critères, conditions minimales باش ياخذ المنحة. وبعد à partir de 2018 on a fait le test en 2016. 2017 on a fait une évaluation des performances. C'est sur un ensemble de critères, 26 critères, et les municipalités sont notées sur 100 points. 100 نقطة. ويلزم البلدية تجيب 70 نقطة
70%, 70 sur 100 باش تاخذ المنحة. عملنا un test à blanc en 2016. 56 بلدية جابت 70%. En 2017 on est à تقريبا 200 بلدية جابت 70 نقطة. Donc quand on a lancé le processus, c'est un processus où هذم 26 critères فيهم de la gouvernance locale, la gouvernance, فيهم la gestion durable, فيهم plusieurs critères, ثم 26 critères. Eh bien on est étonné en 2016 اللي جات الأولى هي بلدية الكريب. Pour dire que جات الأولى celle qui a été classée en 1 c'est بلدية الكريب. ولا ما نجحتش هي بلدية تونس. ما نجحتش بلدية تونس. Pour voir راهو qu'il ne faut pas être pessimiste. Que 2016 on avait 56 بلدية وقت اللي جابوا لي les résultats. J'ai vu 56 sur 264 communes. J'ai vu 70. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de municipalités qui avaient entre 50 et 70 points. Donc, qui peuvent être. Le test était à blanc en 2016. En 2017, c'est un test réel. Donc, le manhat de 2018, je t'ai à la note à 2017. Et on a vu comment, en travaillant avec une municipalité, ça a évolué. Et on est passé de 56 baladiers, 200 baladiers, في عام. وقت نشوفوا البلديات الاولين بلديات صغار. Donc il y a espoir. C'est pour ça que je dis il ne faut pas raisonner بما نشوفوا به الوقت الحاضر. Évidemment tout ça ne se voit pas encore. مازال ما يتشافش. Un programme du PDG هذا on est là, les projets arrivent maintenant à maturation après étude au lancement des appels d'offres وكذا. Donc فما la réhabilitation des quartiers populaires, فما les infrastructures municipalités qui vont s'engager maintenant. Donc ils sont en cours d'engagement. Donc le décaissement commence à s'améliorer d'ailleurs. Et on est en train d'évaluer ce programme continuellement avec les équipes de la Banque mondiale. C'est un programme qui fonctionne assez bien. Et la Banque mondiale est venue nous demander une extension de son programme. Donc il faut avoir espoir, il ne faut pas raisonner. بما هو نشوفه فيه الوقت الحاضر. Donc كلمة الختام, la décentralisation كما قلت est un processus lent, compliqué, il faut beaucoup d'humilité. Nous avons comparé avec beaucoup de pays, surtout ceux qui ont échoué. كما قال monsieur, c'est pas les pays qui sont décentralisés qui sont notre exemple. Notre exemple c'est les pays qui étaient centralisés, qui sont décentralisés. Donc on apprend plus des échecs que des succès. Et que c'est un processus politique essentiellement. Il faut mettre tous les atouts de notre côté. Et quand la décentralisation réussit, ça devient réellement un facteur de développement important. Et petit à petit, l'aigle fait son nid. Merci. Merci à vous tous. Je vous invite au déjeuner et bon appétit.